العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خولد الكفور وسيدتنا فاطمة الزهراء أحمد إسحاق فقيه مقدم محمد علي بعلوي شيخ عبد القادر عبد الكريم أسامة المدني شيخ محمد أسد عبد الله البنجري سمع رسول أنور البنجري شيخ محمد زين بن أبو الأمر البنجري وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن القبول والمأمون من الشفاء من الأمراض ومن قضاء حوائج الدنيا والآخرة ومن الفوز بحسن الخاتمة عند الموت بسر النبي وعلى النبي شفاعة رسول الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خبير يا بصير يا خفير يا رفيع يا معز يا مدير يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقير يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بحيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وكيل يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم أخير يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بارئ يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رصيد يا صبور يا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين وأرد رضي الله عنه وعنكم وعن جميع المسلمين آمين وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sambung lagi pembelajaran risalah kitab risalah Zadul Muttaqin fi ibadati Rabbil Alamin. Kita sambung yaitu semalam sudah tentang pelajaran pertama tentang ilmu fardhu ain. Jadi ilmu ini ada dua, fardhu ain yaitu wajib, fardhu kifayah yaitu sunat muakkad. Pelajaran yang kedua yaitu ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid. Jadi kan kita ilmu tauhid pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalud din ma'rifatullah. Artinya permulaan agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala yang ada di situ. Nah, jadi mengenal Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala itu? Yaitu Tuhan kita ya Allah. Nah, Tuhan yang esa, yang tunggal. Di dalam kitab suci Al-Quran tidak sangat ya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasulullah, Allah itu esa, tunggal, wahid, ahad ya Allah. Arti Allah mukhrijul asya min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Nah, itu Allah ya Allah. Daripada ada kepada tiada ada di situ. Contohnya kita ya Allah. Nah, diciptakan Allah Ta'ala ya Allah. Nah, dijadikan Allah Ta'ala sebagai makhluknya yang ada di situ. Nah, luar biasa ya Allah. Kita kada bakal hendak dijadikan Allah ya Allah ada di situ. Kita ini kan akhirnya berpermulaan. Nah, dan akhir ada Allah Ta'ala tuh kada berpermulaan dan kada berakhir. Nah, itu. Jadi kita permulaan kan awal dilahirkan, itu kan ada akhirnya meninggal ya Allah wafat. Nah, di situ ada. Nah, sabda Rasulullah SAW, awaluddin ma'rifatullah, artinya permulaan agama itu yaitu mengenal Allah Ta'ala. Nah, yalah wajib kita mengenal Allah Ta'ala. Dari karena jikalau tidak sah mengenalnya seseorang kepada Allah, niscaya tidak sah juga segala amal ibadahnya. Nah, yang ada di situ. Nah, jadi kan kita menyembah Allah Ta'ala di situ kalau nah ibadah di situ. Nah, kita artinya kan yakin Allah Ta'ala itu ada di situ. Nah, di hati kan namanya. Jadi kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Kenapa Allah Ta'ala itu jadi kada berbentuk, kada berupa modelnya kan, kada model kayak manusia, karena ngalih ya Allah. Nah, itu kan ada hikmahnya, ada baiknya Allah Ta'ala kan di situ. Kada bertempat, nah hanya bertempat mendatang kita ya Allah.
Makanya membentuk kita melihat ya Allah itu. Nah, jadi kan ada anunya Allah Taala ada bagus. Jalan untuk mengenal Allah Ta'ala yaitu dengan jalan mengetahui makna dua kalimat syahadat ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Allah di situ. Berserta mengetahui maksud dan tujuannya. Nah ya Allah, maksudnya apa, tujuannya apa kan di situ. Nah, adapun makna syahadat ya dua kalimat syahadat, nah syahadat tauhid juga ya Allah, yaitu namanya tuh kenyaringan sedikit ya kalau storing ini ada waktu itu. Jadi dua kalimat syahadat yaitu syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada situ. Karena kan itu syahadat itu kan kada terpisah kemana aja pasti ada yang ada di situ. Nah, mengucap dua kalimat syahadat orang-orang masuk Islam yang doang itu syahadat yang ada di situ. Adapun makna, makna itu artinya, nah yang artinya syahadat yang pertama yaitu aku mengetahui dan mengaku dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Nah itu syahadat Allah yang ada di situ. Nah bila syahadat Rasul, apa syahadat Rasul? Yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu syahadat Rasul namanya di situ. Nah yang Allah. Jadi ada dua, syahadat Allah dan syahadat Rasul yaitu atau ta'anu kalimat tauhid yang itu nah atau dua kalimat syahadat sama tuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya Allah. Itu pasti tiap sembahyang kita anu baca yang itu ya Allah. Nah itu ini kan bagus tuh dua kalimat syahadat. Ini 20 sifat Tuhan Azza wa Jalla. Nah ya Allah, sifat Allah Ta'ala ya Allah, yang wajib yang kita ketahui 20 aja ya Allah. Nah di situ. Yang pertama wujud, artinya ada, maka mustahil tiada. Ini sifat 20. Kita belajar ini sifat 20 tentang sifat 20. Sebenarnya kan urutannya dulu awal dulu sifat 20 dulu. Itu masalah fikih ibadah yang kalau nah baru tasawuf masalah hati. Nah itu aturannya. Nah, tapi kenapa apa kita kan di sini. Sifat 20 yaitu yang pertama wujud, artinya ada. Nah ya Allah, maka mustahil tiada. Nah dalilnya dalil yang wujud tadi. Nah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dan surah As-Sajdah yang ayat 4. Artinya Allah Ta'ala juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang di antaranya keduanya. Nah di situ. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin, arti orang yang beriman ya, bertauhid, nah bahwa ia ingat, nah ya Allah ingat di situ. Pada Tuhan Allah Ta'ala, pada tiap-tiap yang mewujud, artinya kan di situ. Nah, kita nih kan, nah dijadikan kita ini ada, nah jadikan ada kita nih. Nah, itu tandanya Allah Ta'ala ada ya Allah. Nah, artinya kan kita nih sebagai makhluknya ya Allah. Nah, Allah menciptakan langit dan bumi ya Allah. Isinya segalanya, seluruh makhluk juga itu artinya kan adanya menunjukkan adanya Allah Ta'ala di situ. Nah, di situ. Nah ya Allah, apa amalannya wujud itu? Yaitu membaca zikir la ilaha illallah. Itu amalannya, amalan anu ya Allah kita tuh nah wujud. Nah itu amalannya la ilaha illallah ya Allah di situ. Nah itu kalimat itu tuh, nah di situ amalannya tuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah di situ. Nah itu amalannya. Yang kedua sifat 20 sifat Allah Ta'ala yaitu qidam. Nah yang Allah wujud pertama, qidam kedua. Artinya sedia. Nah sedia. Maksud sedia ini sedia kala tiada didahului tiada. Artinya kan di situ. Kalau kita kan ada yang Allah. Nah kita ada kita awal, ada kita akhir ya Allah. Hidup kita yang Allah dilahirkan, itu belum mati kena akhir kita meninggal. Nah itu. Nah, qidam artinya sedia, maka mustahil didahului adam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru ya Allah.
Artinya Allah Ta'ala juga yang terdahulu dan Ia juga yang terkemudian. Nah maksudnya di sini artinya kan Allah ya tadi yang dijelaskan kan tadi kita kan ada permulaan, ada kita, ya lah, nang akhir kita. Jadi kan kita hidup karena awal ya lah itu ada meninggal kita, kan ada akhir. Kalau Allah Ta'ala kadeda, Allah Ta'ala tuh kadeda awal, kadeda akhir, itu maksudnya yang disebut. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikannya mukmin dan muslim dengan taufiknya, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah di situ. Nah, jadi itu syukur yang artinya syukur ada iman dan Islam. Tadi kan wujud tuh, jadi alhamdulillah wujud tuh ya Allah la ilaha illallah tuh anunya, zikirnya tak. Nah, amaliyahnya la ilaha illallah itu wujud tuh. Kalau kita yang anu tadi qidam itu amaliyahnya yaitu alhamdulillah, bila dapat nikmat bersyukur alhamdulillah, bila dapat bala innalillah, sabar ya Allah di situ. Nah, ketika setiap makhluk tuh pasti diujikan tiap tadi ujiannya tuh porsinya masing-masing kan, ada besar, ada kecil, ada sedang kan di situ ujiannya di situ. Jadi bilanya anu alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Allah, nah bersyukur dapat nikmat. Artinya nikmat itu besar kah kecil kah, nikmat itu kan semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Nah, di situ kan. Nah, itu. Nah. Jadi luar biasa ya kalau. Nah, pokoknya bersyukur terus ya kalau alhamdulillah, bisa juga dapat dapat bala alhamdulillah, untung jadi kita masih diberi kesempatan ya Allah. Misalnya kan orang kecelakaan nih, kita untung masih hidup, masih diberi apa, misalnya kita ada kecelakaan nih, artinya kan untung masih kita diberi kesempatan hidup, jadi alhamdulillah syukur masih ada. Nah di situ kan misalnya kan orang dapat nikmat nih, dapat nikmat apa, misalnya kan dapat rezeki besar nih, nah alhamdulillah kita ada juga lah. Nah ya kan karena kan rezeki itu masing-masing porsinya dapatnya di situ kan ditentukan Allah Subhanahu wa taala sudah di situ ya Allah nikmat itu. Nah jadi alhamdulillah ya Allah, jadi alhamdulillah wa syukur aja ya Allah, artinya kan di situ bagian Allah taala sudah membagi kepada kita ya Allah, kepada makhluknya masing-masing rezekinya ya Allah di situ. Nah jadi syukuri apa adanya kan, jangan kena artinya kan orang dapat nikmat ada jadi kan itu kan karena kan itu sudah bagiannya sudah, artinya kan bilanya orang dapat nikmat alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah jadi kita bersyukur juga alhamdulillah ya Allah di situ. Nah jadi kan amalannya tadi alhamdulillah ya Allah di situ. Nah jadi kalau wujud tadi kan amalannya yaitu la ilaha illallah. Jadi kan di situ tiada Tuhan selain Allah yang ada di situ. Kalau yang kita wujud kita ini kan artinya amalannya itu alhamdulillah syukur ya Allah. Nah, yang ketiga sifat Allah, sifat yang 20 yaitu baqa, artinya kekal, maka mustahil dihubungi adam. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid itu ingat bahwa ia akan mati supaya boleh banyak istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ jangan. Artinya kan Allah taala tuh kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita kan kada kekal, bisa mati kan ada masa mati. Nah, ya kalau masanya kita matinya tempatnya di mana, keadaannya kayak apa kita. Nah, di situ. Nah, karena kita nyaman kalau matinya di situ. Jadi kita banyak-banyak bertaubat kan selama kita hidup di situ. Baca istighfar kah, astagfirullahalazim, itu amalannya baqa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Coba resapakan di dalam hati, dalam diri pian resap bujur kalimat yang istighfar itu model merasa tuh nabian ada merasa model potongan nyaman, ada model rasa aman tupang. Nah itu istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada tuh kan merasa dalam hati tuh lo pernah kalau rancak mana tuh. Jadi kan astagfirullah sambil istighfar. Nah mana dosa-dosa yang terdahulu atau dosa-dosa yang anukah. Jadi ada jadi itu ya minta ampun kepada Allah Taala. Nah yang ada dosa kita tuh ada dosa besar, ada dosa kecil kan, ada dosa yang diketahui, ada dosa yang tidak diketahui kan. Di situ banyak dosa kita nih, macam-macam dosa kita nih. Nah dosa sebenarnya banyak dosa kita nih, dosa mata, nah dosa mata, dosa telinga, dosa mata melihat orang,
Misalnya kan dapat iri, dapat apa? Dapat nikmat, iri lawan orang kan. Nah ya dosa telinga apa? Mendengar orang dengan gibah-gibah macam-macam penyakit ya kalau penyakit amal ibadah kita habis kena gara-gara gibah mendengar muntung kena dosa muntung menyambati orang. Nah makanya kan kita banyak istighfar gitu. Tangan kena kemana tangan? Anak apa orang kan katanya. Nah di situ. Nah banyak pokoknya dosa-dosa batis ya kalau kemana menuju kebaikan kah kemana? Nah di situ. Dosa hati ya kalau berat dosa hati ini hasad, jadi dengki, takabur, sombong, riya, minta lihat, ujub, bangga ya kalau anak ujub, bangga di situ. Pokoknya macam-macam. Karena misalnya bila sudah tauhid ini kita langsung belajar ya kalau belajar masalah tasawuf ini langsung kena masalah hati. Jadi nyaman kan di situ. Karena kan fikih sudah kita berapa kali ulang kan fikih. Nah di situ. Nah tadi kan artinya bahwa ini kekal. Jadi kan di dalam kitab suci Al-Quran ada juga lah arti kekal itu ya lah. Nah arti sudah tadi kan wajah rabbika dzul jalal ikram ya lah di situ. Kalau kita kan pasti mati sudah ada dalilnya Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap bernyawa pokoknya bernyawa binatang makhluk seluruhnya manusia kan pasti mati itu ya mati. Di mana aja kan artinya berandak di bajak paling besar. Artinya kan benteng paling kuat kan misalnya kan simpan biar tetap dapat malaikat artinya di situ. Nah artinya kan ada juga artinya yang sehat mati aja sudah sampai umurnya sebabnya kan ada yang sakit, ada yang hanya terdapat jadi semalam ya hanya tadi jadi bener aja ya ada kan di situ kan mati kan di situ. Nah mati itu pasti bang sudah kan di situ sudah ada anunya kan aturannya sudah tuh ada jadwalnya gilirannya mati itu pasti ada jadwalnya kita mau kada mau ada pemunduran lagi mati itu. Nah tapi kan kita bihmat memintakan di situ akhir akhir ibadah kita tuh nah minta husnul khotimah atau minta kebaikan ada di situ kan nah atau nang majelis taklim kita ya kalau nah kebaikan supaya kita mati itu nyaman di situ kan. Karena kan kalau mati itu kalau dikubur orang kita sorangan kah barataan kah bilanya keberatan ya kalau artinya dikubur itu sorangannya kalau ini amal ibadah rahmat Allah Taala karena di situ nang kita berkat kebaikan majelis taklim ini kena nang menerang kubur nang nyaman dalam kubur itu kena di situ karena bagus nyaman di situ. Nah jangan di situ berkat nang hadiah hari kebaikan di situ kan. Nah di situ. Nah jadi kan tadi bakal tadi amalannya yaitu istighfar ya kalau bertaubat itu tidak mengulang lagi apa yang diperbuat ya kalau di situ kan. Nah bilanya ada hak manusia dikembalikan di situ itu aja kan satu aja namanya. Nah di situ. Jadi astagfirullahalazim ya Allah minta ampun. Nah itu banyak istighfar astagfirullah itu aja. Nah kalau yang panjang kan istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka itu panjang kan. Terus istighfar namanya pengurus segala istighfar. Yang paling panjangnya Hasan Basri kalau istighfarnya. Yang paling pendek ini tadi astagfirullahalazim yang ada di situ minta ampun yang kan luar biasa itu. Nah itu istighfarnya bahasa kita ya Allah ulun minta ampun bahasa kitanya kan Bapak karena bisa bahasa Arab bahasa kita ya Allah minta ampun nah ampuni dosa ulun, ampuni dosa kedua orang tua ulun, keluarga ulun minta gitu kan Bapak bahasa kita. Tuhan berarti paham aja tapi waktu di luar sholat waktu sudah sembahyang tenang ya Allah di situ. Keempat yaitu sifat 20 sifat Allah Ta'ala yaitu mukhalifatul hawadisi artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu ya Allah baharu hati baharu ya Allah disitu hanya bahasa kita ya Allah baharu hati baharu itu maka mustahil bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Nah ya Allah artinya kan kita nih ada baru ada lama kan modelnya kita nah kalau Allah Ta'ala itu kan berubah. Nah kalau berubah kan Allah Ta'ala aja ini Allah Ta'ala yang pertama jadi Allah Ta'ala yang kedua ada itu maksudnya di situ kalau kita ini kan berubah sama kan kita pakaian awal kan baru sudah lama-lamaan kan jadi lagi kada baru lagi kan di situ. Nah kalau kita makhluk manusia di situ. Nah dalilnya tadi dalil mukhalifatul hawadisi firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Nah artinya tiada seumpama sesuatu. Nah artinya kan Allah Ta'ala tuh kada kawa diserupai itu kan. Nah kalau kita kan makhluk nah bisa-bisa aja ya kalau anak menyamai kawa modelnya operasi kah mirip-mirip. Nah disebut operasi ya kalau
Maka hendaklah bagi karena kan operasi itu sebenarnya termasuk salah satu kada mensyukur nikmat Allah Ta'ala. Operasi nang nih maksudnya nang pipi tidak dihitung kan dihitung dimancungi, karena kan artinya bilanya orang hati mensyukur itu kan apa nang oleh Allah Ta'ala tuh yang doa Allah lagi bila mau Allah termasuk bahkan kada mensyukur nikmat Allah Ta'ala di situ di situ di Allah banyak hubungan kata-kata hubungan artis ya kalau hubungan yang berduit yang mana bang ya Allah, kalau kita sayang ratusan juta miliaran itu ya Allah di situ. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia banyak membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya Allah, artinya kan mukhalifatul lil hawadis itu artinya kan kita banyak-banyak membaca tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah ya Allah. Nah itu aja, Maha suci Allah ya Allah, itu tasbihnya. Nah di situ. Nah di situ kan. Itu aja. Nah jadi kesimpulannya tadi ilmu tauhid, jadi kan kitab yang baru ini kita baca. Jadi kesimpulannya ilmu tauhid tadi sifat 20 tadi. Nah kidam yang Allah artinya wujud artinya amalannya itu tadi, yaitu zikir la ilaha illallah yang Allah di situ. Kidam apa amalannya? Nah yaitu membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah di situ. Begitu pulang pokok apa amalannya? Istighfar ya Allah, astagfirullahalazim, meminta ampun ya Allah di situ. Nah, yang keempat yang terakhir yaitu mukhalifatul lil hawadis, apa amalannya? Membaca tasbih subhanallah ya Allah, maha suci Allah yang ada di situ. Nah, setuju ya Allah. Nah, itu yang sudah banyak yang sudah ilmunya ya Allah. Jadi kita menjadi tanggung. Kita sambung lagi untuk pikirnya ini lah. Ini fikih sampai mana kemarin? Bacaan wudhu dan sholat bahasa Arab dan Latin terjemah. Karena insya Allah ini ulun susun lagi kena untuk khusus sembahyang sunatnya. Semua hidup Yupin menukar itu hadiahnya itu karena kan harga kertasnya bang mencetaknya di Banjar. Karena khusus ulun susunakan ganalnya kini sedang aja sudah mata alam menit lah, sedang aja kalau pian untuk nang pikir ini nih, ini kan tentang wudhu sama sholat ini nang pikir ini nih. Karena ulun susun itu khusus ada sembahyang sunat, jadi sembahyang sunat wudhu kena lapas niatnya, surahnya, doanya, itu bilang sunat taubat, sunat hajat, istikharah, tasbih, sembahyang tarawih, witir, sunat gerhana matahari, gerhana bulan, sunat hari raya, pokoknya lengkap insya Allah enak. Sembahyang sunat kadang kali lagi pun mencari kalau di imdad di di risalah amaliyah kadang-kadang bingung kita halus lisannya, kadang-kadang anunya kadang lengkap. Nah di situ insya Allah kita lengkapi kan di situ. Nah ini fikih sampai mana? 9. Oh ini bacaan tiap anggota wudhu. Nah ya Allah. Nah jadi kan tiap anggota wudhu itu ada bacaannya. Nah biasa yang tahu kita kan nawaitul wudhu aja ya Allah. Nah itu. Nah jadi kita baca. Ini bacaan tiap anggota wudhu. Nah ini bacaan sebelum berwudhu. Nah ya Allah. Jadi kan sebelum berwudhu ini. Jadi waktu kita menyiapkan air banyu ini kan sudah dibacaannya bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzu itu zu. Nah itu zu dhammah tuh barisnya tanu. Waktu nulis di HP, ulun nulis di HP kan mahir kebiasaan laptop adanya, tapi karena mahir di HP dah ulun menyusun amaliyah apa ini di HP aja kan. Ngalih HP ini biar tapi kawak tuh nah. Kawak menyusun bacaannya tadi ya kala Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun ya kala di situ. Nah itu Arabnya, Latinnya ada kan? Latin sudah ada. Nah kalau bisa bahasa Arab Latin, bila ada bisa bahasa Latin bahasa kita ya apa? Artinya ya Allah ya kala. Nah aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, kan macam-macam tuh kita hendak
Wudhu ini sudah macam-macam setan ini menggoda, apalagi hendak beribadah sembahyang beribadah atau majelis kebaikan ini macam-macam karena kan was-wasnya ada di situ. Nah di situ jadi kan kita bentengnya di situ kan dulu. Nah jadi waktu melihat banyu kan sebelum wudhu itu, nah jadi sebelum wudhu dulu toh itu kan baca doa ini kan bagus itu, atau waktu yang kita mau sembahyang toh nak sembahyang ada kalau usolli baca dulu qul a'udzu birabbin nas atau membaca nikah. Nah baca ini supaya jangan was-was karena kan setan ini macam-macam yang menggoda kena barang kita kadang melihat Allah Ta'ala yang alam gaib. Nah karena kan kita percaya alam gaib itu kan rukun iman tuh, nah artinya kan di situ. Nah artinya tadi ya Allah aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, nah nyala, dan aku berlindung kepadamu Tuhan dari kedatangan mereka ya Allah. Nah ini setan ini kan ada aja karena mahal mengganggu kita beribadah macam-macam karena yang menggoda kita cara-caranya gini ya kalau nah di situ was-was. Nah bila nyaka kawan melawan kita alhamdulillah, jangan kada kawan melawan ya sudah tak di situ. Yang kedua ini bacaan ketika melihat air. Nah ketika melihat air, nah di situ melihat air bacaannya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ya ada di situ melihat banyu tuh, nah waktu melihat banyu. Nah, artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci lagi mensucikan ya Allah. Nah artinya kan supaya mudahan banyu ini artinya kan bagus baik. Nah di situ banyu itu, nah artinya kan di situ berkat bacaan karena kan bacaan ini mengandung nur, mengandung cahaya, mengandung model obat jadinya kan. Jadi obat pian kan ada nih para dokter itu kan spesialis untuk meneliti air itu kan. Jadi kan misalnya contohnya kan ada dua nih air aqua kan, misalnya satu yang kada pakai bacaan, yang satu pakai bacaan. Jadi yang ditelitinya kada bacaan nih biasa aja nya. Kalau yang pakai bacaan ini pokoknya bacaan misalnya bacaan apakah zikir kah selawat kah, artinya kan dibacakan banyu itu kan. Jadi kan bereaksinya jadi model tarang kan potongan bagus, potongan hidup banyu itu. Nah di situ itu kelebihan jadi kan, jadi bacaan ini terpakai kan waktu bacaan tiap anak tuh ibadah itu kan di situ. Nah jadi baca karena kan tadi bacaannya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika yahdurun, itu kan baca baru itu hanya melihat air kan itu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Nah yang ketiga ini bacaan ketika membasuh telapak tangan. Nah membasuh telapak tangan ya Allah. Nah membasuh telapak tangan. Jadi ini kita tiar prakteknya lah. Nah jadi dulu kan pernah juga kan prakteknya sudah caranya langsung itu kan langsung sekalian, ini kan tunggal mendetail. Ini bacaan ketika membasuh telapak tangan, baca dulu lah Allahumma hafaz yadayya min ma'asika kulliha ya Allah. Ya Allah peliharalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat padamu kan di situ. Nah ya Allah. Nah jadi kita waktu itu baca kan nah baca tangannya itu kan, tangannya tangannya. Nah jadi kan waktu itu baca ini Allahumma hafaz yada min ma'asi kulliha, baca itu bacaan nah tiap tangannya itu tangannya kalau sini ada masih ada rigat kah, kotoran kah, kalau apakah waktu nah jadi kan gitu caranya awalnya dulu nang bacaan nang telapak tangan nah gitu dulu banu dulu gitu gitu di di selati bahasanya itu. Nah di selati dulu tiap itu itu juga aturannya. Nah itu aturannya bujur nah itu kan sudah di situ. Nah bilanya sudah itu, nah baru yang keempat pelang. Ini bacaan saat berkumur-kumur. Yalah berkumur-kumur. Tahu berkumur-kumur ya lah. Nah itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu ya Allah bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Yang ada di situ. Jadi kan mudahan kita berkat pembacaan ini mau kita kan ada pembacaan. Karena kan ketika waktu kita mati itu nyaman kena. Nah itu artinya baik, ada baiknya kita jadi ada bacaan toh untung tuh nah di situ. Jadi waktu itu karena banyak kan baca itu bacanya Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah itu umurakan
Karena kan sebenarnya ada dua cara bang sebenarnya ini yang 3 kali. Nah umur 3 kali. Tadi kan manu tangan tadi bisa aja berapa kali kan tangan tadi kan. Nah itu kalau muntung nah Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah muntung di banyak ada air kan di sini tangannya sudah. Nah Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah begitu nah muntung kalau ada apa bekas-bekas makanan kuman-kuman di dalam ini nah itu secara zahirnya. Nah secara zahirnya lah ini belum langsung zahirun hakikat artinya batinnya lah ya lah ini zahirnya. Nah perhatikan kan zahirnya jadi kan nah muntung lah nah membuang itu nah muntung nang bau muntung atau bisa juga nah bersikat gigi kah atau kan bersiwak ya lah. Nah ini pembahasan kan di situ supaya nyaman menghadapi Allah Taala dan jangan berbau menghadapi manusia berbau jadi nggak sesupan ya lah. Apa yang menghadapi Allah Taala di situ ya lah karena kan kita hadapnya siapa ibadah Allah Taala ya lah di situ. Nah supaya kita nyaman nah di situ jadi berkumur ya lah. Nah untung tang itu nah tang gitu nah dianui atau bisa dibasikan iya dulu bersiwak karena dulu kan berkumur Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu kan. Nah di situ itu zahirnya. Batinnya apa nih batinnya lah apa batinnya. Nah batinnya itu hakikatnya itu yaitu nih kita kemana menggunakan muntung nih menyambati orang kan gibah karena di itu maksudnya supaya dosa-dosa kita nih nah dosa muntung. Nah itu dosa muntung nih kemana kita kadang-kadang nyala kita bependeran kena tahan aja nenganu bependeran nah berapa jam seharian memendera orang. Nah amal ibadah kita kan rusak di situ. Nah coba bang belajar untuk banu pulang supaya umur artinya kan sudah kita nang kondisi anu gini belajar pulang kita nang bajiki amalia hadir menjadi salim kebaikan kan di situ mudah air umur nyaman di situ. Nah kita kan kita cari situ di dalam kubur jadi penerang kan di situ artinya kan tadi hakikatnya artinya kan di situ supaya membaca itu supaya jangan dosa-dosa muntung kita nih lah menyambati orang. Karena ada menyambati orang nah ini aja. Hati-hati tuh bilanya gibah itu rusak amal ibadah kita karena dikira kita karena di akhirat banyak mana amal sekalinya diambil kawan amal ibadah kita nih. Nah di situ hati-hati itu hakikat tuh lah hakikat supaya dosa kita nih diampuni Allah Taala dosa muntung tuh. Nah jadi kan di situ. Nah di situ. Nah yang terakhir yaitu ini yang kelima ini bacaan ketika menghirup air ke hidung. Nah Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin ya Allah di situ. Ya Allah berikanlah aku penciuman wewangian surga dan keadaan engkau terhadap diriku yang selalu meredoi. Nah di situ ya Allah. Nah di situ jadi kan kita sambil baca doa ini Allahumma arini ra'aital jannah ya Allah. Nah ke hidung masukkan air ke hidung. Nah bisalah sedikit aja bilanya awal itu rasa alih bila sudah kebiasaan nyaman. Nah di situ nah masukkan banyak ke hidung baca doa itu kan. Nah di situ nah berapa kali 3 kali muntung tadi 3 kali juga hidung tadi 3 kali kan di situ. Nah 3 kali jadi 3 kali di situ kan. Nah 3 kali di situ. Nah ini kan johirnya apa ini supaya artinya kan di situ apa ini kalau kita waktu hendak meninggal mencium bau surga bilanya bau surga hendak meninggal pasti surga kan atau pasti surga biar ya kan sebelum meninggal kita tuh mengetahui tuh surga itu penciuman bau surga nih jarak surga tuh berapa ribu ya lah. Nah jadi situ kan di situ penciuman kena kita berkat kita mengamalkan ini bacaan ini kan berkat kita nah mudahan artinya kan jadi sebenarnya doa kan artinya nih. Nah ini doa artinya kan meminta memohon kepada Allah Taala ya Allah sedia artinya mudahan artinya sebelum kita meninggal waktu tuh nah artinya mencium bau surga hendaklah jadi bilanya sudah mencium bau surga kena tuh pasti surga tuh. Nah di situ karena kan di situ nah di situ membuangi kan di dalam hidung nih kalau ada apa ya nah kotoran gede buang-buang dibujur ini maaf lah artinya kan ini ada kasar artinya nang di dalam tuh nah dibuangi yang dilihatkan tuh jalan di situ. Nah di situ supaya bersih juga menghadap Allah Taala supaya bersih nih nyaman juga pin menghadap RT pembakal lagi pembakal apa upati ya Allah harus berpakaian rapi apa segalanya kan bahar harum ya Allah jingkar ya Allah di situ. Nah di situ
Nah di situ lah. Nah itu Pak hakikatnya apa ini? Hitung ini. Nah hitung ini kan biasa Pak hakikatnya di situ. Nah ada yang lah supaya kita artinya kan mencium makanan orang itu nah ya lah. Tadi kan kalau lidah ini kan anu merasa ya makanan orang atau hidung ini kan mencium anu makanan masakan orang. Wah ya karena nyaman ya. Nah tuh dosa kita karena berasa ngarannya. Dosa kita karena merasa tuh memadahi orang makanan karena nyaman. Rasulullah kada pernah bang sebenarnya nganu model menghina makanan itu kan. Nah di situ Rasulullah jadi kan itu kita dosa kita karena merasa jadi berkat kita itu kena mudahan dihitung tuh nah supaya jangan ada dosa kita itu hakikatnya. Nah itu batinnya kan. Nah jadi kita nih belajarnya nih model zahir batin dalam hakikat modelnya kan di situ. Nah pahamnya bisa kalau kita ngerti itu kan di situ. Nah di situ. Nah sudah sampai di situ kan. Nah ini ada ulun julungnya amalan lah supaya mudahan kena artinya kan di situ apa hendak. Nah di situ di antaranya pertama dulu catatlah. Catat dulu, ini penting ini ngalih cariannya supaya kita insya Allah buka dulu anunya. Insya Allah kan ada ya tiap anu siapa yang turun cangkang ada dapat. Buka bukunya catat dulu. Tempulubian. Ini gratis juga hadir majelis taklim gratis. Nah di situ. Jadi siap sudah lah. Catat di buku ini penting nih. Tolong julung beberapa namanya di situ. Sudah. Pertama sudah. Sebenarnya sudah dulu ya lah. Ini bacaan supaya artinya kan supaya tahu kita meninggal kapan apabila. Supaya tahu kita meninggal kapan dan apabila. Karena memberitahunya insya Allah. Kemudian kau istiqomah mengamalkan ini. Yang mana aja yang rajin kita baca juga. Nah, bacaannya apa? Sudahlah. Supaya kita tahu kapan meninggal. Nah ya kalau situ. Karena beritahu kita anu jadi 100 tahun lagi ya 100 hari lagi jadi 40 hari lagi jadi ya gitunya orang bahari gitu biasa kalau anak meninggal itu tahu jadi persiapan sudah kita kan amal ibadah nih karena ada memberitahukan nah memberi isyarat ini aja yaitu bacaannya di dalam anu itu sudah ada di dalam maulid Tuhan yaitu bacaannya dalam nah nah situ sebenarnya sudah ada Bang. Nah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah itulah laqad ja'akum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah di situ. Nah, bacakan kan selawat. Nah, selawat ada kalau selawat sudah dibagi juga kan. Nah, sallallahu ala Muhammad sebenarnya kan kalau sekumpul itu ada 1000 kali Bang supaya tahu artinya kan meninggal ini kena beritahu oh anu jadi ini ilmu batin nih sebenarnya jadi mulai anu tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum tah nah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacakan selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Nah itu
Nah, beritahu kena mati. Nah, makanya yang pertama sudahan selawatnya kemarin kan sudah ada 1000 ya, kalau 1000 kali bang, itu selawat pendek, itu paling pendek itu selawat tuh sudah sallallahu ala Muhammad yang kemarin sudah dibagikan itu ada. Bisa aja kok nabi tulis itu sallallahu ala Muhammad, karena kan ini dapatnya di garis kumpul juga. Nah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali bang itu. Nyaman aja ngetik nah sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Anak nyaman tuh mbah maghrib atau malam nah. Kalau siang begawi lah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad di situ. Nah, sudah yang pertama membacanya itu bisa aja ya kan sekali aja, sehari sekali itu nah, sehari kadang tiap waktu ada. Kalau tiap waktu tuh ya kalau anu mana habis subuh kah, mbak Isa kah, bisa aja itu. Oleh laqad ja'akum tadi sampai innallah ya Allah, hanya sallallahu ala Muhammad di situ. Nah, yang kedua sudah, yang pertama sudah. Pembukaan usaha supaya berkah dan rami gitu kah? Usaha laris manis. Nah itu sudahlah, yaitu membaca Fatihah 4 ya kalau Fatihah 4 satu kali, Qul huwallahu berapa kali itu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, itu ayat kursi sekali, Allahu la itu kena salawat pulang sallallahu ala Muhammad. Nah jadi awalnya bismillah, akhirnya bismillah aja pulang. Nah itu jadi kan pembuka bismillah, penutup bismillah. Nah di situ. Jadi pertama tadi membaca bismillahirrahmanirrahim Fatihah ya lah. Nah Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Itu ayat kursi sekali. Nah begitu pulang salawat sekali, itu penutup bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan awal pembuka bismillah, akhir bismillah. Nah itu untuk orang yang berusaha berdagang. Nah insyaallah tuh baca aja itu kan tiap yang kah gitu. Sudahlah tugasnya lah. Jadi tadi Fatihah 4 ya kan itu ayat kursi, salawat, bismillah kan. Jadi awal bismillah itu pulang Fatihah 4 tadi. Jangan. Nah ada lagi yang ketiga, orang berkebun banyak berkebun mak. Nah berkebun. Nah jadi baca lagi ini untuk berkebun supaya kedatang nebat tikus-tikus sama hama nih. Insyaallah raja-raja tuh kada ya kalau raja tuh kalau ngalinya kalau raja bacaannya nah bacaan supaya hama atau tikus-tikus jangan mahaur, tapi membacanya kenapa waktu berdiri, membacanya berdiri. Nah baca berdiri itu misalkan berdiri gitu nah baca, nah berdiri pian baca kena, jangan piannya lebih putar. Kalau pian diputar Yuhan seluas apa pian putar ke sana juga jangan. Artinya kan pian di sini mudah hakikat akan kena. Nah kuliningakan, nah berkat bacaan tuh nah kuliningakan. Mudahan jangan tapi ada hama atau tikus-tikus atau nama janganlah. Nah di situ. Nah bacaannya Fatihah 4 juga, tapi 4 bacanya. Nah jadi waktu kan bismillah. Nah, pertama tadi bismillahirrahmanirrahim ya Allah 4 kali toh. Nah 4 kali bismillahirrahmanirrahim 4 kali. Baca Fatihah 4 kali nih. 4 kali itu Qul huwallahu ahad 4 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 4 kali. Qul a'udzu birabbin nas 4 kali. Itu untuk orang yang berkebun atau tanaman apakah pokoknya kan rumah kah sama tuh. Nah umum. Jadi kan waktu itu baca
hakikatakan menurutnya kan mudahan bakat bacaannya jangan ada lagi anu hama tikus nih. Nah mulai muncul empat muncul kala yang empat anu sama rumahnya empat kelak. Nah 1 2 3 4 sama kan anu kebun-kebun atau anu tanaman-tanaman itu kan. Nah empat muncul. Nah sepanjang pemandang pian. Nah oke kita kan baca itu sampai sampukakan pulang jangan kadap sampuk lah pas kena masuk di sini. Nah, artinya kan sampukakan bacaan itu. Jadi kan misalnya kan Fatihah 4 kali, Bismillahirrahmanirrahim 4 kali lah. Itu qul huwallahu 4 kali, qul a'udzu birabbil falaq 4 kali, qul a'udzu birabbin nas 4 kali. Nah, bacakan kulilingan mulai sini mulai kulilingan. Amin keliling bujuk Bang. Kan himung aja keliling. Kuliling kah? Anda kuliling nyakad dulu. Dah kena gitu aja Kadang kali mau dah hakikatakan bakat bacaan tuh mau dah anu hati kita isarat kulilingakan bilanya hendak anu kena turun pulang baca pulang. Pada hendak hari-hari gue bacanya atau hendak tiap turun temennya kan. Fatihah keempatnya baca. Jadi Fatihah Qul huwallahu ahad, qul huwallahu keempatnya itu baca. Nah tentang pokoknya sampai habis tuh baca terus tuh sampai habis tadi sampai qul nas. Nah kadang tunggal butingan Fatihah 4 kali aja 4 kali dulu. Maksudnya keempatnya itu keempatnya Fatihah 4 kali baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu nas. Baca itu keempatnya itu sekali sekali nang putaran gitu aja Kadang nang tiap nang Fatihah sekali aja, qul huwallahu sekali kada. Artinya kan di situ 4 maksudnya 4 sekali baca itu tapi 4 sekalian ya. Nah sekali aja 4 langsung. Sudah gitu. Nah bisa Pak, sudah Pak. Nah di situ. Jalan. Nah di situ 4 maksudnya itu kan sekali baca itunya sekali misalnya kan Fatihah baca 4 kali, qul huwallahu baca, qul a'udzu falaq baca, qul nas baca sekali itu aja. Langsung aja sudah kadang nang tiap nang tanya itu itu kan diantaranya karena pulang samu akan datang insyaallah. Apakah pulang ada dijulungi? Nah ada tidak cangkang ditunggu di istiqomah ya mudah-mudahan berkat kita maaf terganggu kelewatan dikit. Mudahan berkat kita bersilaturahmi, berkat menuntut ilmu agama, dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jalan umat Rasulullah SAW, dosa segala haji-haji kita dijabahkan, dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudahan